اس وقت وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اس کے دل کو شدت سے دہلا دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی چچی اسے کہہ کر نکلی تھی کہ دروازے کو وہ اچھی طرح بند کر لے، اور اب کچھ ہی دیر میں اتنی شدید دستک وہ حقیقت میں بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی جب دروازہ کسی نے شدت سے پیٹ ڈالا۔ مرے مرے قدم اٹھا کر وہ دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ جب سامنے سے آنے والے رشید کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ دستک سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والا شخص کون ہوگا۔ خالہ گھر پر ہے؟ رشید نے جھکتے ہوئے اسے سر سے پیر تک ہمیشہ کی طرح تیز نظروں سے دیکھا، اور وہ جلدی سے دوپٹہ خود پر پھیلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ نہیں چچی، گھر پر نہیں ہے، ابھی کچھ سامان لینے کے لیے گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتی، جب رشید نے سختی سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ کھول دیا اور بولا، جنید سے ملنے آیا ہوں، کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں، اور ویسے بھی میری خالہ کا گھر ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اسے اپنی سانسیں گلے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج وہ کچھ بہتر حلیے میں تھی اور پرانا نیلے رنگ کا لباس پہنتے ہوئے اس نے خود کو چچی کی نظر سے بچا کر ہلکا پھلکا سا تیار بھی کر لیا۔ جنید آج کافی دنوں کے بعد شہر سے لوٹ رہا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح شدت سے تیار ہو کر اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت گھر میں اکیلی لڑکی اور رشید جیسے چال باز شخص کی آمد اسے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو کچھ زیادہ ہی سجی ہوئی ہو، پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ رشید اسے دیکھتے ہوئے خباثت سے ہنسا جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ دور رہو مجھ سے، اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ نہ جانے یہ تکلیف کب ختم ہوگی۔ وہ چچی کا بھانجا تھا اور اسے کوئی بھی سخت الفاظ کہہ کر وہ چچی کی دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رشید کے سامنے ہی اس کی چچی اس کا حلیہ بگاڑ دے گی۔ سختی سے اس کا ہاتھ چھٹکتے وہ اندر کی جانب بڑھی اور اسی وقت دروازہ کھلا۔ چچی اور جنید دونوں ہی اندر داخل ہوئے۔ رشید ابھی تک ذہن میں ہی کھڑا تھا اور میرے جانے کی دیر تھی، بلا لیا تم نے اسے؟ چچی نے اندر داخل ہوتے ہی زہر اگلا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر رشید اسے دیکھتے ہوئے خباثت سے ہنسا۔ وہ بس یک ٹک جنید کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے بیگ تھاما ہوا تھا، اور شاید وہ راستے سے آتا ہوا چچی کو ملا اور دونوں ایک ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے۔ چچی کی چال بازیوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی، اور رشید کون سا کم تھا، وہ بھی چچی کے ساتھ ملا ہوا محلے کا بدنام ترین شخص تھا، جو کسی کی عزت کو بگاڑنا خود پر فرض سمجھتا تھا۔ میں تو بس جا ہی رہا تھا اور خالہ جنید سے ملنے آیا تھا، لیکن کرن گھر پر اکیلی تھی تو اس نے روک لیا، بس بات ہی کر رہے تھے، چلتا ہوں۔ ایک نظر جنید پر ڈال کر وہ نکلتا چلا گیا، جبکہ جنید کا چہرہ بھی بجھا بجھا سا تھا۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا اور نہ ہی میں نے اسے روکا تھا۔ اس نے بات کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک زبیدہ نے اسے سختی سے تھام لیا۔ تم کب اپنی حرکتوں سے باز آؤ گی؟ 1 منٹ میں گھر سے باہر نہیں جاتی اور تمہارے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم اپنا نہیں تو میری عزت کا ہی خیال کر لو، میرے سر کے سفید بالوں کا ہی خیال کر لو تم۔ وہ اچھا خاصا الجھ پڑی تھی اور وہ بس حیرت سے اپنی چچی کو دیکھ رہی تھی۔ رہنے دے اماں، چھوڑے اسے، میں ابھی گھر آیا ہوں اور پہلے ہی میرے سر میں کافی درد ہے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ ہر روز کے ڈرامے تھے، اور اس کی ماں کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ رشید کو پسند کرتی ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے ہی پسند کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی اس کے والدین کے انتقال کے بعد چچا اسے گھر لے آیا۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے زبیدہ بیگم نے اسے گھر پر رکھ تو لیا، لیکن وہ آج تک اسے اپنی اولاد کی طرح پیار نہیں دے پائی تھی۔ وہ معصوم سی بے ضرر لڑکی سارا دن گھر کے کام کاج کیا کرتی۔ جب تک چچا زندہ رہا پھر بھی اس کے لیے آسانی اور سہولت بنی رہی، لیکن چچا کے دنیا سے جاتے ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ جنید کی غیر موجودگی میں چچی اس پر ہر طرح کا ظلم کرتی۔ ہر حال میں وہ اسے جنید کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، جسے چچا اپنی زندگی میں ہی جنید کے حوالے کر گئے تھے۔ اس شام وہ کمرے میں آتے ہی جنید کے پاس بیٹھی، اسے بھیگی بھیگی پلکوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو نا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پھر کیوں تمہارا چہرہ اس قدر بجھ جاتا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جنید کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ جنید کے چہرے پر صرف اطمینان تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روز روز کی بدگمانیوں سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ میں اس بار تمہیں اپنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ ہر روز کی چک چک سے ختم ہو جائے۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کرن۔ اور اس نے نرمی سے جنید کا ہاتھ تھام لیا۔ زمانے میں ایک ہی شخص تو اس کے لیے
घने साए की तरह चचा के बाद अगर उसे किसी मर्द के पास तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जुनैद था। जुनैद की बड़ी 2 बहनें थीं जो अपने घरों की हो चुकी थी। माँ की वजह से उसकी चचाज़ाद बहनें भी उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं करती थी। उन्हें यूँ लगता था जैसे उसने आकर उन दोनों का हक मारने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी जुनैद की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। और अब काम के सिलसिले में जब जुनैद ने करीबी फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार कर ली तो चची को मौका मिल चुका था। वो किसी भी वक्त अपने भांजे रशीद को घर में बुला लेती और रशीद अक्सर उसके साथ गलत बातें किया करता। बाज़ औक़ात रशीद के आने पर ही ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती और चची के ला कहने पर भी रशीद के सामने ना आती। लेकिन उसके बावजूद रशीद को जब भी मौका मिलता वो फ़ौरन उसे आ धमकाता और उसे हिरासा करने की कोशिश करता। उसने कई बार ढके छुपे लफ्ज़ों में जुनैद को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन जुनैद उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी शदीद नफ़रत करती है उससे, लिहाजा इस बार उसने सोच रखा था कि वो घर में सादगी से किरण के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएगा, क्योंकि अब उसके दिल में बदगुमानी जन्म लेने लगी है। और दूसरे ही दिन उसने ज़ुबैदा बेगम से बात कर ली। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक घर में कोहराम बर्पा हो गया। ज़ुबैदा बेगम ने तो सर पीट डाला और अभी उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल ना था और वो घर बसाने चला था। ये लड़की घर पर ही है और ये यहाँ से कहीं नहीं जा रही, पहले इस काबिल तो बन जाओ। उन्होंने एक बार बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश की। वो किसी भी सूरत जुनैद से उसकी शादी नहीं करना चाहती थी और जुनैद भी हठ धर्मी पर उतर आया। अच्छा खासा कमाता हूँ, 2 वक्त की रोटी इज्जत से दे सकता हूँ, घर अपना है और इसके अलावा और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किरण को एतराज़ नहीं। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की उसके दिल में इस कदर शिद्दत से समाई हुई थी कि वो एक पल भी उससे दूर नहीं होना चाहता था। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि वो भी जुनैद को अपनी धड़कनों में बसाए बैठी है। एक अरसे से अपने नाम के साथ जुनैद का लगा हुआ नाम उसके दिल की धड़कनों में दाश पैदा करने लगा है, लेकिन यहाँ ज़माना उसका दुश्मन बना बैठा था। उसने अपनी ज़िद में अपनी बहनों को भी शरीक कर लिया और उन्हें बहला फसला कर उसने इस बात पर राज़ी कर लिया था कि किसी भी सूरत वो अपने बाप के किए गए रिश्ते से पीछे कदम नहीं हटा सकता। वो हर सूरत किरण को अपनाएगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ज़ुबैदा बेगम ने ज़ाहरी तौर पर तो खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर कौन सी क़यामत बरपा है। उस वक्त वो कितनी शिद्दत से अपने दिल में इस गंदे मंसूबे को बुन रही थी, जिसे बुनने के बाद वो उसकी ज़िंदगी में क़यामत बरपा कर सकती हैं। उस रात ही उन्होंने उसे अच्छा खासा झंझोड़ डाला। चुड़ैल, पहले मेरे शौहर को और उसके बाद अब मेरे बेटे को भी हथिया लिया तुमने। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, बदकिरदार और बद नस्ल औरत। और वो शिद्दत से रोते हुए चची को देखती रही। ये रोज़ का काम था। चची हर पल ही उसके माँ बाप को कोसती रहती। बदचलन लड़की से मुझे पहले ही यही उम्मीद थी कि तुम मेरे बेटे को अपने काबू में कर लोगी। न जाने कौन से जादू मंत्र किए हैं तुमने उस पर, जो अब माँ उसे दिखाई ही नहीं दे रही। वो हमेशा की तरह अच्छा खासा बदगुमान हो चुकी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया चची, आप बेशक जुनैद से पूछ लें। अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो बेशक। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, जब उन्होंने सख्ती से उसे बालों से जकड़ लिया। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ हासिल करने दूंगी? मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी और मौत से भी बदतर। तुमने ज़ुबैदा से पंगा लिया है, सारी ज़िंदगी ना पछताती रही तो मेरा नाम भी ज़ुबैदा नहीं। शिद्दत से जहर उंडेलते हुए वो उसे धक्का देकर कमरे से बाहर चली गई थी और वो फर्श पर ऊंधे मुँह गिरते कितनी देर से सिसकती रही। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अल्लाह ने उसे बेपनाह हुस्न से नवाजा था। लंबे कमर तक आते हुए बाल किसी आबशार की तरह जुनैद की धड़कनें रोक देते। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखें इतनी दिलनशी थी कि वो पलकें झपकाकर किसी की धड़कनों को भी तेज़ कर सकती थी। गुलाबी पंखड़ी जैसे लब और मासूम सी भोली भाली गुड़िया, जिसे खुदा ने फरावानी से हुस्न देने के बाद मुकद्दर में खुशियों की किल्लत लिख दी थी। न जाने अभी उसे किस्मत की कितनी सितम ज़रीफ़ी देखनी थी, इस बात का उसे अंदाज़ा ही ना था। बस जुनैद की खूबसूरत ख्वाबों को सजाते हुए वो आसमान की वसतों में से उड़ कर रही थी। वो जब नरमी से उसका हाथ थामकर उसे यकीन दिलाता कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ खड़ा रहेगा, तो वह सारे जुल्म सितम भूल जाया करती। सारी बदगुमानियों को पसे पुश डालकर वो उसके हसीन ख्वाबों में खो जाती। और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। सिर्फ 15 दिन का वक्त था और जुनैद की बहनों ने हल्की फुल्की तैयारियां शुरू कर दी। घर की बात घर में ही रह जाती और सादगी से निकाह के बाद रुखसत होकर उसे अपने कमरे से जुनैद के कमरे में जाना था।
बस वो इस बात से मुतमईन थी कि उस पर हाकिम शख्स जुनैद होगा, जो हर हक से उस पर उठने वाली आवाज़ को दबा पाएगा। और उसकी चचाजाद बहन सुमेरा ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि इन दिनों में वो जुनैद से दूर रहे, जुनैद से मिलने की कोशिश न करे। और जुनैद पर भी पाबंदी आई थी कि वो उससे मुलाकात नहीं कर सकता। एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों तरफ से उन्हें रुकावटों में रखा गया, क्योंकि बकौल उनके इस तरह दुल्हन का रूप कम हो जाता है। अपने भाई की खुशी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब उसकी खूबसूरत हाथों को जुनैद के नाम की मेहंदी से सजा दिया गया। आज इतने दिन हो चुके थे और जुनैद ने उसे आंख भरकर नहीं देखा था। बस एक दिन का इंतज़ार और फिर वो उसकी दस्तरस में होती, उसकी बाहों की हसीन पनाहगाह में वो नरमी से सिमटते हुए सारे दुख भुला देती और वो उसे खुद में समेट लेता। बस एक रात, लेकिन उस वक्त उसका दिल शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था कि वो उसकी मेहंदी के खूबसूरत रंगों को देखे, अपना नाम उसकी हथेली पर जगमगाता हुआ देखे। लेकिन हमेशा की तरह सुमेरा और ज़ुबैदा ने उस पर सख्ती से नज़र रखी हुई थी। सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि उसके रिश्ते के ख़िलाफ़ होने के बावजूद ज़ुबैदा बेगम ने जिस तरह उसकी खुशी में शमूलियत इख्तियार की, वो हैरान रह गया। और उसने ना सिर्फ जुनैद बल्कि किरण के लिए भी सब कुछ अपनी पसंद का बनाया। कमरे की सजावट से लेकर दुल्हन के लिए बनाई गई एक एक चीज़ उसकी मनपसंद ही थी। न जाने कितनी देर वो अपने हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत फूलों को सजाकर मुस्कुराती रही। उस वक्त उसके माँ बाप उसे शिद्दत से याद आ रहे थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था और वो कुछ देर सोने के लिए लेट गई। मेहंदी का फंक्शन बस इतना ही था और उसे हल्का फुल्का तैयार करने के बाद जुनैद के नाम की मेहंदी लगा दी गई। सब लोग बाहर मेहमानों में मसरूफ़ थे जब आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला और एक 5 साला बच्ची कमरे में दाखिल हुई। ये शायद किसी मेहमान की बच्ची थी। वो नाजुक सी गुड़िया उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ पेज था जो उसने दुल्हन के हाथ में रखते हुए वापसी के लिए कदम उठाए। वो पूछ ही नहीं पाई कि एक कागज़ उसे किसने दिया। थोड़ी देर के लिए छत पर आओ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुख्तसर सी तहरीर को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखर गए। यानी मुकाबिल एक रात का भी इंतज़ार नहीं कर पाया। वो ज़रूर उसे एक बार देख लेना चाहता होगा। वो खुद भी बेताब थी और जुनैद को देख लेने के लिए आहिस्तगी से कदम उठाकर बाहर निकल गई। सब लोग खाने में मशगूल थे। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए उसकी जान हलक तक आ गई। दिल था कि खौफ से धड़क रहा था, लेकिन छत पर खड़ा हुआ जुनैद उसके लिए सबसे बड़ी ठारिस था। उसे यकीन था कि चची ना ही उसे देख पाएगी और ना ही एक बार फिर उसे अपनी डांट का निशाना बनाएगी। वो नहीं जानती थी कि ये जल्दबाजी ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। उसने अभी तक जुनैद को नहीं देखा था। वो नीम अंधेरे में खड़ा हुआ वजूद उसे जुनैद लगा और वो जल्दी से भागते हुए उसके करीब आ गई। जल्दी जल्दी बताएं, क्या बात है? चची से छुप कर आई हूँ, ये ना हो कि वो देख लें और नाराज़ हो जाए, उसने सरगोशी भरे लहजे में बेहद नरमी से कहा। जब पलटने वाले वजूद ने पलट कर उसे देखा और वह साकित रह गई। रशीद उसके सामने खड़ा था जो खबासत से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था और फिर एक पल में ही उसने आगे बढ़ते हुए उसे बाजू से थाम लिया। आज की रात मेरे नाम कर दो, कल तो वैसे भी तुमने जुनैद का हो जाना है। वो उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर लब रखते हुए गुर्राया था, जबकि उसकी जान निकल गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इस हद तक गिर जाएगा। उसने आज तक ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन आज उसका ये अंदाज उसे बुखला देने के लिए काफ़ी था। कितनी मर्तबा चची की नज़र बचाकर जुनैद उसे छत पर बुलाया करता और वो आज भी जुनैद का बुलावा समझकर यहाँ आ गई थी। लेकिन यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दूर हटो मुझसे कमीने इंसान, वो फड़फड़ाते हुए उससे दूर हो गई और इससे पहले कि वो भागकर नीचे उतरती जब जुनैद को देखकर उसके कदम वहीं पर रुक गए। वो अकेला ना था। ज़ुबैदा चची और उसके साथ खड़ी उसकी 2 बहनें, उसके पीछे भी शायद कुछ लोग थे, लेकिन वो बस जुनैद को देख रही थी जो हैरत ज़दा नज़रों से उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, टूटा हुआ एतमाद, अफसोस, शक। चची ने सख्ती से आगे बढ़ते हुए रशीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम्हें भी शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है? मैंने आज तक तुम्हें अपना बेटा समझा है। कसम खुदा की, चची यही मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। मुझे कह रही थी कि जुनैद से शादी करने के बाद भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखूंगी, क्योंकि जुनैद हर वक्त घर नहीं होता। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उन दोनों को हैरत से देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि ज़ुबैदा बेगम और रशीद ने मिलकर कौन सा खेल खेला और उस वक्त उन दोनों में से कौन बेगुनाह था। वो पलटते हुए तेज़ी से जुनैद की जानिब बढ़ी और उसके पैरों में बैठ गई और
اس نے سختی سے اس کے پیروں کو تھام لیا۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی، مجھے بلایا گیا ہے، اور اس نے جھکتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہیں بلایا گیا اور تم آ گئی، یہی وقت ہے تمہاری؟ افسوس ہے مجھے تم پر۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے پلٹ گیا تھا، سیڑھیوں سے واپس پلٹا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا، اور زبیدہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کر تھپڑ لگائے تھے۔ لوگوں کے درمیان وہ ذلالت کا نشان بنی کھڑی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر جنید کو پکار رہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی کہ اسے رشید نے دھوکے سے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ تو جنید کو ملنے کے لیے چھت پر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں موجود شخص رشید ہے، لیکن دروازہ مستقل طور پر بند تھا اور کچھ دیر پہلے آئے ہوئے مہمان اس وقت تماشبین کا کردار ادا کر رہے تھے۔ طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی باتیں، اس کے کردار پر اٹھی ہوئی انگلی، اور سب سے بڑی قیامت خیز بات جب زبیدہ چچی نے اس کا بیگ اسے تھماتے ہوئے دھکیل کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ جہاں جانا چاہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، ہماری زندگیوں سے دفع ہو جاؤ، اور میرے جوان بیٹے کی زندگی کھا گئی ہو تم۔ کچھ لوگ کافی دیر اس کو تماشا دیکھتے رہے اور پھر بکھرتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں طنز تھا، کچھ نظروں میں افسوس، اور کچھ نظروں میں اس کی بدکرداری کے داغ۔ لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ وہ بدکردار ہے، سو وہ بدکردار بن گئی۔ اس روز اس نے آخری بار جنید کو شدت سے پکارا، اور اس نے قسم کھا کر اسے بتایا تھا کہ وہ بدکردار نہیں ہے، یہ ان کی چال ہے، لیکن اس روز اس نے ایسا منہ موڑا کہ دوبارہ پلٹ کر دروازہ ہی نہیں کھولا۔ شاید ان لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ آج بھی ان کی دہلیز پر پڑی رہے گی، لیکن اس روز کی ذلالت اس کے لیے موت کے برابر تھی۔ اس روز رات کی سیاہی میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس دہلیز سے دور جہاں سے صرف اسے دھتکار ملی تھی، جہاں آج تک اسے انسان ہونے کا درجہ ہی نہیں مل پایا، اس روز جنید نے بھی اسے منہ موڑ لیا۔ وہ ایک بار بھی اس پہ یقین نہیں کر پایا۔ اس گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ ٹوٹی ہوئی سڑک پر مرے ہوئے قدم اٹھا کر نہ جانے کس سمت چل رہی تھی، جب اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا جو نرمی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شال کو سر پر درست کرتے ہوئے وہ روتی ہوئی آنکھوں سے نوازالدین کو دیکھتی رہی، جب اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آؤ میرے گھر، مجھے بھی اپنے باپ کی طرح ہی سمجھو۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے اتنی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور ایک بار پھر وہ شدت سے رو پڑی، اور نوازالدین نے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس رات وہ اسے گھر لے کر آ گیا۔ تمہارا باپ اور میں سمجھو بھائی تھے۔ آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، میں نہیں جانتا کہ اس میں تمہارا قصور ہے یا نہیں، لیکن کسی کی بیٹی رات بھر کی تاریکی میں دربدر نہ ہو۔ وہ نوازالدین کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کے باپ کا دوست تھا اور آخری عمر تک اس کے باپ کے ساتھ رہا، اسی محلے میں رہتا تھا، لیکن اب اپنی بیوی کے ساتھ شہر منتقل ہو چکا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی بنگلے میں وہ اور اس کی بیوی ملازمت کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، سو اس روز وہ نوازالدین کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے بھی یہاں سے لے جائیں، میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گی، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی، لیکن مجھے یہاں نہ چھوڑو۔ اور نوازالدین کی بیوی بھی اسے دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ بیٹیاں اور عزتیں سانجھی ہوتی ہیں۔ آج اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید وہ کسی کے قدموں میں بیٹھ کر بھیک نہ مانگ رہی ہوتی، اور اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد ہی وہ اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی نوازالدین کے ساتھ۔ اور نواز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آج سے وہ اس کی اولاد کی جگہ ہے۔ شاید اس کی چچی اور جنید کو بھنک تک نہ پڑی ہو۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک رات ان کے دروازے پر روتے ہوئے گزار دے گی، اور اگلی صبح اسے اس گھر میں لانے کے بعد کسی بھی شخص کے حوالے کر دیں گے۔ اسے یقین تھا کہ جنید اب اسے پلٹ کر نہیں دیکھے گا، اور اگر دیکھے گا بھی تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ شہر آئی، یہاں کی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی گاڑیاں، وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ اب یہی اس کی زندگی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نواز چچا کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھر خدمت کرے گی، اس کی بیٹی بن کر دکھائے گی، اور شاید اپنا پیٹ بھی پال سکے۔ یہ اس کے پاس آخری راستہ تھا۔ اس بنگلے کے سامنے رک کر اس نے اس عالی شان عمارت کو حیرت سے دیکھا اور کافی دیر دیکھتی رہی۔ نواز نے اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں یہاں کام کرتے ہیں۔ دونوں کی عمر تقریباً 50 اور 55 سال تھی، اور اس کی بیوی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اور اب کام کرنے میں سے اسے کافی مشکل پیش آتی۔ صاحب نے انہیں یہیں سرونٹ کوارٹر دیا ہوا تھا۔ وہ گاؤں میں کچھ چھٹیاں گزارنے گئے، اور وہیں انہیں جنید نے اپنے چچا کا دوست سمجھ کر شادی پر بھی بلا لیا، اور قسمت نے بیٹی کی صورت میں اس لڑکی کو اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔
यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर चुके थे और ये 2 दिन कैसे गुजरे वो ही जानती थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी और बेचैनी और इज़्तिराब इस कदर शदीद था जैसे बार बार जुनैद की याद आ रही थी। बार बार उसकी आंखें भीग जाती। उसने जुनैद को आज तक ना ही अपने करीब आने दिया और ना ही उसे महरम की तरह हाथ लगाया था। वो तो उस शख्स के करीब जाने से डरती थी जिसे उसने अपनी धड़कनों में सजा रखा था, तो किसी और शख्स के पास जाने का सोच भी नहीं सकती थी। और जुनैद को उसकी किसी बात, किसी मिन्नत और किसी इल्तिजा पर यकीन आया। उस गांव से निकलते हुए वो हर रिश्ते से दस्तबरदार होकर निकल गई और चचा, आज के बाद मैं भी बंगले में आपके साथ काम करने जाऊंगी। और नवाज ने सख्ती से मना कर दिया। मैं बेटी बना कर लाया हूँ और तुम्हें 2 वक्त की रोटी इज्जत से दे सकता हूँ। वो अच्छी तरह जानता था कि यहाँ मौजूद शख्स उसके हुस्न को अगर एक झलक भी देख लेगा तो दीवाना हो जाएगा। वो अरबाज खान की नीयत और उसके लालच से अच्छी तरह वाकिफ़ है। नहीं चाहता था कि वो लड़की किसी भी तरह उसके हाथ में आए। जब से किरण उनके साथ आई थी वो किराए के छोटे से मकान की तलाश में था और वो सर्वेंट क्वार्टर को छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट हो जाना चाहता था ताकि उस लड़की की इज्जत महफूज रहे। वो सारा दिन उस छोटे से क्वार्टर में बुखलाई हुई फिरती रहती। रज़िया बेगम की बेपनाह खिदमत करती, वहाँ के सारे कामकाज किया करती। उसके आने से रज़िया को भी काफ़ी सुकून था, लेकिन अरबाज का खाना बनाने के लिए उसे बंगले में जाना पड़ता, जबकि नवाज वहाँ चौकीदार था और दिन भर चौकीदारी करने के बाद ही वो शाम को वापस आता। एक अरसा हो चुका था उन्हें यहाँ काम करते हुए और अरबाज भी उन पर मुकम्मल यकीन रखता था। वो नहीं जानती थी कि चची या जुनैद ने उसे ढूंढने की कोशिश की या उन्हें पता चला हो कि वो कहाँ गई। ना ही उसे कोई मतलब था। वो रिश्ते ख़त्म हो चुके थे और उसे एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था, और ये ज़िंदगी उन लोगों के नाम थी जिनकी एहसानमंदी के ज़ेर असर वो जी रही थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यहाँ भी किस्मत उसके लिए एक स्याहनाक की ईमान मुँह खोले उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी है, जिसका जहर उसकी नसों में फैल कर उसे अंदर तक जला देगा। उस रोज़ मौसम हल्का हल्का खुमार आलूद था और बादलों की हल्की फुल्की रिमझिम ने उसे बुरी तरह मुतवज्जो किया। 2 माह हो चुके थे उसे यहाँ आए हुए और नवाजुद्दीन ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी मत करे, सो वो भी अंदर ही रहा करती। उस रोज़ उसका दिल मचल उठा और उसने चाहा कि वो थोड़ी देर उस सरसब्ज लॉन में जाकर मौसम को एंजॉय करे। रज़िया बेगम शाम का खाना बनाकर ही वापस आती थी। खाना वहीं से लेकर आती थी और इसीलिए काम की कोई टेंशन ना होती। दुपट्टे को अच्छी तरह इर्द गिर्द लपेट कर वो बाहर निकल आई और दिल अजीब सी धड़क रहा था। बारिश की बूंदों ने खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया। ठंडी हवा के झोंके उसके जिस्म से अटकेलियाँ करने लगे और उसने कपकपाते हुए दुपट्टे को मज़ीद अपने कंधों पर फैला दिया। उस मौसम में वो अक्सर जुनैद के लिए पकौड़े बनाया करती और वो शौक़ से उसके हाथ के बने पकौड़े खाता। उसे शिद्दत से जुनैद की याद आ रही थी। गुज़रते वक्त की यादें किसी नाग की तरह उसके सामने फन फैलाए हुए खड़ी थी। आहिस्तगी से सर गिराए उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को गिरने दिया और बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू भी बरसात की तरह बरस रहे थे। और ऐन उसी वक्त अरबाज खान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो 3 पीस में मलबूस शख्स अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ आंखों में चश्मा चढ़ाए खुशबुओं के झोंकों में नहाया हुआ जैसे ही गाड़ी से उतरा बुरी तरह ठठक आया। उसकी नज़र सामने बैठी किरण पर पड़ी जो उसे काफ़ी दूर बैठी थी, लेकिन फिर भी वो उसकी सोगवार से हुस्न को देख रहा था। कदम कदम चलते हुए वो अच्छा खासा उसके करीब चला गया। नवाज गेट से बाहर था। उसने भी ध्यान न दिया और वो बेध्यानी में चलती चलती काफ़ी दूर चली आई थी। वो काफ़ी देर उसे देखता रहा जो नज़रें झुकाए न जाने किन सोचों में गुम थी। लंबे बाल लहराते हुए खिल रहे थे। लंबी पलकों को आंखों पर गिराए वो सख्ती से लब काट रही थी, जबकि उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू मुकाबिल को बुरी तरह मुतवज्जो कर रहे थे। वो आहिस्तगी से चलता हुआ अच्छा खासा उसके करीब आ गया। बूंदों ने उसे भी भिगो डाला था। और काफ़ी देर उसके सामने खड़ा उसे देखता रहा और उसने ज़िंदगी में काफ़ी लड़कियों से ताल्लुकात रखे थे। एक अरसा हो चुका था उसे इर्द गिर्द मंडलाती तितलियों से खेलते हुए, लेकिन आज तक उसे कोई भी लड़की इतनी शिद्दत से अपनी जानिब मुतवज्जो नहीं कर पाई थी जितनी शिद्दत से किरण। उसका दिल चाहा कि वो उसके सामने जाकर उसे रोने की वजह पूछे, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि ये लड़की आई कहाँ से। उसने पहली बार उसे यहाँ देखा था। काफ़ी देर उसे देखने के बाद वो पलट कर अंदर चला गया, लेकिन
उस वक्त उसके दिल और दिमाग पर उस लड़की का कब्जा था। उसे करीब से देखकर वो उसके रोने की वजह जानना चाहता था और अंदर काम करती रज़िया के करीब से गुजरते हुए उसने कदम रोककर पूछ ही लिया, रज़िया भी, ये बाहर लॉन में लड़की कौन है? और रज़िया तो हैरानी से उसे देखती रही। वो हमारी बेटी है साहब जी। वो रज़िया को हैरत से देखता रहा और रज़िया भी उसकी नज़रों का मफ़हूम समझ चुकी थी। यूँ समझे हमारी ही बेटी है साहब जी। और वो इस बात में सर हिलाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। रज़िया को काफ़ी हैरत हुई थी। नवाज़ ने किरण को मना किया था बाहर आने से, लेकिन उसके बावजूद वो उस वक्त बाहर आई जब अरबाज़ के आने का टाइम था और बदकिस्मती से वो अरबाज़ की नज़रों में आ चुकी थी और उस शाम उसने घर जाते ही उसे बुरी तरह से धुतकार दिया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बाहर जाने की बेटा? और वो काफ़ी देर खौफज़दा नज़रों से रज़िया को देखती रही। अम्मा, दिल चाहता तो थोड़ी देर बाहर चली जाऊँ। उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी हुई। और आज के बाद ख्याल रखना, वो अच्छा शख्स नहीं है। आए रोज़ से उसके बिस्तर पर कोई ना कोई लड़की होती है और तुम्हारे चचा नहीं चाहते कि उसकी नज़र तुम पर पड़े। बस कुछ ही दिनों की बात है, हम अलहदा घर में शिफ्ट हो जाएंगे और बेटा फिर जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम रहना। उन्होंने नरमी से कहते हुए उसके माथे पर लब रख दिए और वो उनकी गोद में सर रखते हुए लेट गई। कितने अरसे के बाद उसे इतनी मोहब्बतें नसीब हुई थी। इस बात को नवाज से मख्फी रखा गया और अगले कुछ दिनों तक उसकी तवज्जो उस लड़की की जानिब रही। वो उसे दोबारा देखना चाहता था, उसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन 2 ही दिनों के बाद नवाज और उसकी फैमिली सर्वेंट क्वार्टर को छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। नवाज ने माजरत करते हुए उसे बता दिया था कि आज के बाद रज़िया काम पर नहीं आएगी और हमारी बेटी घर में अकेली होती है। उसे शदीद बेचैनी थी। आखिर क्या ज़रूरत है नवाज को अलहदा घर में शिफ्ट होने की, जब वो एक अरसे से यहाँ रह रहे थे। दिल में ये ख्वाहिश भी शिद्दत से जन्म ले रही थी कि वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आए और वो चाहने के बावजूद नवाज से कोई बात नहीं कर पाया और नवाज को जाने दिया। लेकिन दिल था कि उस घनी जुल्फ़ों वाली हसीना पर अटका ही जा रहा था। उस रात भी बंगले पर एक शानदार पार्टी हुई। उसके तमाम दोस्त मौजूद थे और शर्मीन उसका दिल बहलाने के लिए सिमट कर उसकी गोद में बैठ गई। उसने झुकते हुए उसके लबों को छूना चाहा जब उसने कोफ से शर्मीन को खुद से दूर कर दिया। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये आदत। वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था और शर्मीन ने खफ्त से सर झटकते हुए एक बार फिर उसके करीब होना चाहा। उसे भी शिद्दत से किसी की हसीन बाहों की ख्वाहिश हो रही थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो जैसे ही कमरे में आया, शर्मीन उससे पहले ही उसके कमरे में मौजूद थी। बिस्तर पर लेटते हुए वो उसे दावत गुनाह दे रही थी और वो तो एक अरसे से इस तरह के गुनाहों में मुलव्वस था। शर्मीन का लिबास उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था। अरबाज उसके करीब ही बैठ गया। उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए वो मुसलसल अपने लब उसकी गर्दन पर फेर रही थी। वो किसी नशे की मांद उस पर असरअंदाज हो रही थी और वो आंखें बंद करता हुआ बेड पर गिरता चला गया। शर्मीन ने झुककर अपनी जुल्फ़ों को उसके चेहरे पर गिरा दी और उसने पट से आंखें खोल दी। उसके ख्यालों की दुनिया में कोई और ही झांकने लगा था। आखिर मैं क्यों उस वक्त एक आम सी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? उसने जहन से उसकी सोच को झटकना चाहा और शायद मैं उसके करीब होना चाहता हूँ 1-2 रातों के लिए और उसके बाद बेजारी ही उसका वाहिद हल है। शर्मीन उसे अपनी जानिब माइल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुसलसल अपने दिमाग में छिड़ी हुई जंग लड़ रहा था और बिलाखिर तंग आकर उसने शर्मीन को खुद से दूर कर दिया। मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। शर्मीन को अच्छी खासी हैरत हुई। ये क्या तरीका है अरबाज? वो चीख उठी थी और अरबाज ने आज तक अपने सामने किसी की इतनी ऊंची आवाज़ को बर्दाश्त ही न किया था। उसने बाजू से पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। सिगरेट सुलगाकर वो टेरेस पर चला गया और उसकी शर्ट के खुले बटन उसके चौड़े सीने को जाहिर कर रहे थे, जबकि ठंडी हवा उसके वजूद से ही टकराकर उसके अंदर मज़ीद धुआं भर रही थी। एक आम सी लड़की या एक मुलाजिम की बेटी, मुझे उसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? शायद मैं एक बार उसे करीब से देखना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ और उसके बाद उसे फेंक देना चाहता हूँ। अपनी ही सोचों में वो गुम था और उस रात उसने अपने जहन ने ये मंसूबा बना लिया कि वो उस लड़की को ज़रूर अपने करीब लेकर आएगा। और अगले ही दिन उसने नवाज से बात कर ली। वो जानता था कि वो एक गरीब शख्स की ज़ेरे सरपरस्ती है। वो अपनी इज्जत को बेचने से पहले मौत को तरजीह देगी और उसकी एक ही नज़र का असर था कि वो अंदर तक उसका जायज़ा ले चुका था। नवाज कितनी ही देर उसके सामने सर झुकाए बैठा रहा। उसने भी इस बार चालाकी दिखाई। मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, इज्जत के साथ उसे अपनाना चाहता हूँ और उसके दिल में चाहे
जो भी था, लेकिन वो जानता था कि नवाज़ मर जाएगा लेकिन कभी भी अपनी बेटी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं करेगा। और नवाज़ किसी मोजज़ाती रिश्ते पर हैरत से अरबाज खान को देखता रहा। ज़मीन और आसमान एक नहीं हो सकते खान साहब, मैं आपके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं। नवाज़ उसके सामने आजिज़ी से सर झुकाए बैठा था। ऐसे मत कहो नवाज़, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारी बेटी को इज्जत से अपनाना चाहता हूँ, सादगी से निकाह करना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं चाहता मैं। उसने जितनी तसल्ली नवाज़ को दी थी, उसे यकीन था कि नवाज़ उसकी झांसे में आ जाएगा। 2-3 दिनों के बाद अगर वो उसे छोड़ भी देता है तो वो नवाज़ को इतनी रकम दे देगा कि उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाएगी। वो किसी भी रिश्ते में मुंसलिक होकर रहने वाला शख्स ना था, जबकि नवाज़ के अंदर अभी तक जुनैद का खौफ भी था। वो जानता था कि जुनैद उसे किसी भी तरह ढूंढते हुए मिल जाएगा और जब भी उसे सच्चाई का इल्म होगा या जब भी उसका ज़मीर उसे मलामत करेगा, क्योंकि इतने दिनों से साथ रहते हुए उसे किरण के बारे में इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो एक बाकिरदार और बुलंद अखलाक की मालिक लड़की है। शायद अरबाज खान को भी इसी चीज़ ने मुतासिर किया हो। उस रात उसने घर जाकर किरण से बात की तो वो काफ़ी देर उसके सामने सर झुकाए बैठी रही। न जाने कितने आंसू हलक में उतर गए थे। बेटा, अरबाज के साथ तुम्हारा रिश्ता होना किसी मोजे से कम नहीं। अगर वो शख्स तुम्हें अपनाना चाहता है तो फिर तुम्हें इज्जत देगा, चाहे उसका माजी जैसा भी हो, लेकिन इस बार उसने इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। जहन की स्क्रीन पर एक बार फिर जुनैद का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया था। उसने दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश भी न की, और क्या वो इतना दूर चली गई थी कि वो उसे ढूंढ ही नहीं पाया, या फिर वो अभी तक उसी बदगुमानी का शिकार है। वो नहीं जानती थी कि जुनैद का बाप इतना जल्दी बंद हो जाएगा। उसने नरमी से नवाज़ के हाथ पर हाथ रख दिया। आप मेरे सरपरस्त हैं, जो भी आपका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। अगर मुकद्दर उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहा था तो उसे दाखिल हो जाना चाहिए। शायद खुदा की मर्ज़ी यही थी, और नवाज़ ने रज़िया के साथ मशवरा करके अरबाज को हाँ में जवाब दे दिया, और शायद वो तो पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल करके बैठा था। 2 दिनों का वक्त लेकर उसने एक शाम सादगी से चंद लोगों को ले जाकर किरण के साथ निकाह कर लिया। नवाज़ को इस बात पर हैरत थी कि उसने किरण को अपने सोशल सर्कल में अपनी वाकफियत के लोगों में मुतारिफ नहीं करवाया। चंद लोग और भी थे, मगर वो भी उसके 3-4 दोस्त, उसके अलावा और कोई भी ना था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने ज़ुबान दे दी थी, और अरबाज खान के सामने ज़ुबान से वापस पलटना मौत के बराबर था। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि वो बाकायदा दुल्हन भी नहीं बन पाई। बस सादा से जोड़े में सादगी से वो किरण इकराम से किरण अरबाज खान बन गई। अपने पहलू में बैठे हुए शानदार पर्सनैलिटी के मालिक शख्स को देखने के बाद वो कितनी ही देर उसे देखती रही। जुनैद उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, लेकिन जुनैद उसकी पहली मोहब्बत था, और सामने बैठे शख्स और उसकी औकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो तो उसके बराबर ना थी, और न जाने फिर उसने उस लड़की का इंतखाब क्यों किया। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बंगले में वो सिर्फ़ एक मुलाजिम की बेटी की हैसियत से गई थी, आज वो उसकी मालिकन की हैसियत से जा रही थी। नवाज़ के गले लगते हुए वो शिद्दत से रो पड़ी। ये साथ चाहे मुख्तसर ही सही, लेकिन इतना मुखलिस और देर पा असर रखने वाला था कि वो कभी भी उन लोगों के एहसानात को नहीं भूल सकती थी। रज़िया ने अपनी वाहिद निशानी सोने के कड़े उसके हाथ में पहना दी, और उसके अलावा उनके पास कुछ भी ना था सिवाय दुआओं के। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उसने उस मुलाजमा के हवाले कर दिया, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। वो कुछ देर के लिए अपने दोस्तों में मशगूल हो गया था, और वो कमरे में बेचैनी से चक्कर काटते हुए मुसलसल अपने माजी और हाल को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ठीक किया या गलत, लेकिन मुकद्दर का यही फैसला था। सो उसने मान लिया कि जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर पाँव लटकाए बुरी तरह अपनी उंगलियों को चटखा रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी बेचैनी उभरी हुई थी, और वो कदम कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आ गया। उसे दूर से देखना जितना हैरत अंगेज़ था, करीब से देखना उतना ही सहर अंगेज़। वो बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखों वाली लड़की इतनी शिद्दत से उसका दिल अपनी जानिब खींच रही थी कि वो काफ़ी देर उसकी सब्ज़ आंखों को देखता रहा, और फिर आगे बढ़ते हुए उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया। दिल था कि धड़कते हुए भी हशरे बर्पा कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाते हुए उसके लंबे हसीन बालों को खोल दिया। मैं आपके मेयार की लड़की नहीं हूँ, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? इस वक्त वो हद से ज़्यादा उसके करीब खड़ा था। जब उसने डरते डरते उससे पूछ ही लिया, और अरबाज ने नरमी से उसका हाथ उठाकर अपने सीने पर रख लिया। हया के कितने ही रंग उसके चेहरे पर बिखरते चले गए।
اس کے تعلقات کتنی لڑکیوں کے ساتھ رہے، لیکن یہ پہلی لڑکی تھی جس کے چہرے پر اس نے سرخ رنگوں کا جال دیکھا تھا۔ اس نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر چھکتا چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا لمس اتنی شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھوں کو موند لیا۔ وہ اتنا گھبرا رہی تھی کہ وہ جلدی اسے چھوڑتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا اور بولا، تم بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ کسی کی دھڑکنوں پر قابض ہو سکے، اتنی کہ کسی کو بھی پاگل کر سکو، اور سمجھ لو کہ ارباز فی الحال تمہارے حسن میں پاگل ہو چکا ہے۔ نرمی سے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی اور وہ اسے اپنی محبت میں بھگوتا چلا گیا۔ اس نے نرمی سے سراہتا چلا گیا اور اسے بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کے حسن کے زیر اثر ہے۔ وہ اسے اپنے انداز سے جتا رہا تھا کہ وہ اس کی شکل پر مر مٹھا ہے۔ وہ رات اتنی حسین تھی کہ اس نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، اور اگلی صبح کتنی ہی دیر وہ اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے شخص کو پرسکون نظروں سے دیکھتی رہی۔ خدا نے بہتر چھین کر بہترین نوازا تھا۔ اس حسین و جمیل چہرے والے شخص کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ محبت کی فراوانی اور خوابوں کی تکمیل، سب کچھ تو مل گیا تھا اسے شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش ایک بار جنید اسے دیکھے اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فجر کے لیے اٹھ گئی، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب آنکھ کھلنے پر ارباز خان نے اپنے کمرے میں کسی لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چھپا ہوا وہ چہرہ اتنی شدت سے دمک رہا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اس حسین چہرے والی لڑکی کو دیکھتا رہا، اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی مستقل طور پر میری زندگی میں نہیں آئی، بس چند راتیں اور پھر اس کے بعد میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھوں کو موند لیا۔ ایک بار پھر وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ یہ جانے بغیر کہ سامنے موجود لڑکی اس وقت ہاتھ پھیلائے خدا سے صرف اپنے لیے محبت اور وفا مانگ رہی ہے۔ کاتب تقدیر کے فیصلوں پر سر جھکاتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اس میں مات آنا بہت مشکل نہیں، ناممکن ہوتا ہے، اور اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ قسمت اسے مات نہیں دے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شاید اس بار بھی وہ جھکنے والی تھی۔ اگلی صبح اس سے بھی زیادہ حسین تھی، اور نواز اور رضیہ اس سے ملنے آیا، اور ان دونوں کو دیکھ کر اس نے یقین دلایا کہ وہ بے حد خوش ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی وہ شخص رات جس قدر شدت سے اس پر اپنی محبتیں اور چاہتیں نچھاور کر رہا تھا، صبح اتنی ہی بیگانی سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ اسے یہ بھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، نہ ہی کوئی بات چیت اور نہ ہی شوہروں جیسا روایتی انداز۔ وہ شخص عجیب تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے اندر بے چینی نے شدت سے سر اٹھایا، لیکن پھر اس نے خود کو ہلکے پھلکے کام کاج میں مصروف کر لیا۔ ارباز سارا دن گھر سے باہر رہا اور شام کے کھانے پر گھر واپس آیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی رہی، اس نے نرمی سے پوچھا، اور ارباز نے کچھ دیر اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ مجھے سوال اور جوابات کی خاص عادت نہیں ہے محترمہ۔ وہ سنجیدہ تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات بھی وہ کمرے میں آیا تو نرمی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تعلق عارضی بنیاد پر قائم ہوا ہے، لیکن حیرت ہے کہ تم سے دل نہیں بھر رہا۔ وہ چونکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا مطلب ہے آپ کا عارضی؟ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا دیا۔ کیا تم اتنی معصوم ہو یا بس میرے سامنے معصومیت کا خول چڑھائے ہوئے ہو؟ کرن نے آہستگی سے پلکوں کو جھکا لیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شخص اس پر شدتیں لٹاتے ہوئے اتنا حساس کیوں ہو جاتا ہے۔ شاید وہ سمجھتا ہو کہ اس کا وجود ایک بناوٹی وجود ہے، اس میں نکلنے والی لڑکی شرمین جیسی ہوگی۔ اس رات بھی وہ بے پناہ محبت سے اسے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس کی سرگوشیوں بھرا لمس اس کے سکون بھری نیند کا باعث بن رہے تھے، اور اس رات اسے یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے ارباز خان جیسا شخص ملا تھا، جو اس کے حسن کا اس قدر دیوانہ تھا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ناز اسے حد سے زیادہ مہنگا پڑے گا۔ جب دوسرے دن اس نے جنید کو دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہی، جنید تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اندر کیسے داخل ہوا۔ ارباز گھر پر تھا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اندر چلی آئی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ تم اس رات چلی آئی؟ مجھے کچھ تو وقت دیا ہوتا اس بدگمانی سے نکلنے کے لیے کرن۔ میں سب جان چکا ہوں اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے بہت مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے۔ وہ اسے ایک دن پہلے ہی نواز سے ملا تھا اور نواز صاف مکر گیا، لیکن مسلسل یہاں پر نظر رکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نہ صرف نواز کے پاس ہے بلکہ وہ کسی اور کے نام بھی ہو چکی ہے، اور یہ سوچ بھی اس کے لیے وبال جان تھی۔ وہ رات شدید بدگمانی کی رات تھی۔
لیکن اس رات اس کا چلے جانا کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ بدگمانی کے باوجود اسے مسلسل ڈھونڈتا رہا۔ آخر وہ اس کے چچا کی امانت تھی، لیکن اسے ڈھونڈ نہیں پایا اور اس روز بھی ناگہانی طور پر گھر آیا، اور اسی روز رشید اور اپنی ماں کی پرمسرت محفل نے اس کے سامنے یہ راز کھول دیا کہ اس راز حقیقت میں کیا ہوا تھا، اور اس کے قدم ساکت رہ گئے۔ اس نے محبت کو کھو دیا، اور محبت کو کھو دینا ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے جس کے دل پر گزری ہو۔ محبت کو اکثر بدگمانی نکل جاتی ہے، اور اس کی محبت کو بھی اس رات کی بدگمانی نکل گئی۔ کاش ہر روز کی طرح اس روز بھی اس نے یہ یقین کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہوتا۔ اس نے ماں کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا تھا، اور وہ اسے دیوانوں کی طرح ہر گلی ہر راہ میں ڈھونڈتا رہا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور بالآخر بہت مشکل سے وہ نواز تک پہنچا تھا۔ لیکن یہاں آ کر جب اسے اس حقیقت کا علم ہوا کہ وہ ارباز خان کی بیوی بن چکی تھی، تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج وہ اس کے گھر موجود تھا، جبکہ اس کا مطالبہ سنتے ہوئے اس کی جان حلق تک آ گئی تھی۔ وہ اپنے سیاہ ماضی میں جھانکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، یہ امیر زیادہ میری محبت کو خرید نہیں سکتا کرن، تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے بلند آواز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور اس کی آواز اس کے شوہر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ حیرت سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ جیسے ہی لاؤنج میں آیا، اس نے زرد چہرہ لیے کرن کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی محبت میں شراکت داری کے لیے ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا، لیکن وہ تو کبھی کرن سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے جس نیت سے کرن کو اپنایا تھا، اگر وہ چاہتا تو بنیاد بنا کر اسے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے آگے بڑھتے ہوئے جنید کا گرہ باندھ تھام لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آ کر میری بیوی سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں اور کرن چچا زادے نہیں، ایک دوسرے کے منگیتر بھی ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کرن، تم بتاؤ ان کو کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر معاملے کو گھر میں سلجھا لیں گے، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ اور وہ حقیقت میں رو رہا تھا۔ ایک مرد اس کی محبت میں رو رہا تھا، اور ارباز کتنی ہی دیر اس کی تڑپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں ارباز کا عکس تھا، اور اس کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جس نے محبت کو گوا دیا۔ نواز بھاگتا ہوا آیا اور جنید کو گھسیٹ کر باہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جنید مسلسل اپنی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر جنید کے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا، اور محبت آسانی سے میسر تو آ سکتی ہے، لیکن ایک بار ٹھکرائے جانے پر دوبارہ مل پانا ناممکن ہے، اور وہ بھی تو یہی کرنے جا رہا تھا۔ نواز اسی کے سامنے ہی اس کے پیروں میں گر گیا۔ میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، اور خدا کے لیے خان صاحب اس کے کردار پر شک مت کیجیے گا، یہ اس کا تاریک ماضی ہے، یہ لوگ اسے برباد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میری بیٹی آپ کی بیوی ہے۔ اور نواز اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اور وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند کر لیا، اور کرن سرد پڑتے وجود کے ساتھ اس دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے پہلے بھی یہ ایک بار اس حیثیت سے گزر کر دیکھا تھا۔ اس نے ایک بند دروازے کے سامنے خود کو التجائیں کرتے ہوئے پایا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ مقدر کی تاریکی ایک بار پھر اپنے ستم کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ تین وجود اپنے ہی گرداب میں بری طرح پھنس چکے تھے، اور وہ اندر موجود شخص دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس بات کو سوچنے میں مشغول تھا، کیا ہو جاتا جب کل کرن کے سامنے جنید کی جگہ وہ ہوتا؟ اگر وہ دو راتیں گزار کر اسے ٹھکرا دیتا اور پھر شدت سے اس کی خواہش کرتا، جبکہ وہ منہ موڑ کر کسی ارباز کے پاس چلی جاتی۔ اسی سوچ نے اسے سخت گھٹن زدہ کر دیا تھا۔ آج تک زندگی جیسے گزری تھی سو گزر گئی، لیکن اس لڑکی کی آمد نے ہی اس کے دل میں عجیب و غریب احساسات پھیلا دیے تھے۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، میں کھو دینے کی اذیت سے واقف ہوں، اور میں نے سب کچھ کھو دیا، لیکن تمہیں پانے کی نیت جو بھی تھی، لیکن تم سے دور جانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ شدت سے سوچتے ہوئے خود کو نارمل کر رہا تھا، جبکہ باہر بیٹھی ہوئی کرن زرد چہرے اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے جنید، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں ایک بد کردار لڑکی نہیں ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ اس کے کانوں میں اپنی التجاؤں کی گونج تھی۔ اگر جنید کے نام کو ہٹا کر وہ ایک بار پھر انہی التجاؤں کا ورد کرتی اور سامنے موجود بند دروازہ بند ہی رہتا تو اس سے زیادہ وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ سڑک پر بیٹھا ہوا جنید کسی دیوانے کی طرح شدت سے اسے پکارتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں اتنا سیاہ نصیب لے کر پیدا نہیں ہوا کہ میری قسمت میں تم سے جدا ہونا لکھا ہو، صرف ایک غلط فہمی، صرف اپنوں کی چال میری محبت کو نگل گئی۔
لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ اسے اب آ کر محبت کا احساس ہوا تھا، اور اس کی ماں زبیدہ جس نے بیٹا کھو دیا، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ کرن کا نہ ہو پایا تو ساری زندگی زبیدہ بھی اس کے ہنستے ہوئے چہرے کے لیے ترس جائے گی۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی جنگ میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنوں کی خوشیوں کو چھین کر اپنی انا کو تسکین دینا پڑتی ہے، اور یہ بے بسی کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ جب ہم اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہماری بے بسی اور مجبوری میں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم کسی اور کو وصیت دیں تاکہ ہماری انا تسکین کے درجے کو پا سکے، اور یہ ہماری انسانیت کے ختم ہو جانے اور ضمیر کے مر جانے کی پہلی منزل ہے۔ اور زبیدہ کو یقین تھا کہ اس کے اندر موجود انسانیت مر چکی ہے اور اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ وہ ہر ایک چال کے ساتھ بھی اپنے بیٹے کو واپس نہیں پا سکتی تھی، اور اب اس کا دل شدت سے دعا کرتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے پیروں میں گر کر اپنے بیٹے کی بھیک مانگ لے، جو لڑکی کل اس کے پیروں میں گرتے ہوئے اسے التجا کر رہی تھی کہ اسے جنید کو نہ چھینا جائے۔ ہم کھو دینے کی اذیت سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم سے کوئی اپنا نہ چھن جائے۔ وہ ایک بار پھر مرے ہوئے قدم اٹھا کر وہ اس بند دروازے کے سامنے چلی آئی۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ دروازے پر رکھا تھا اور بہت آہستگی سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے کردار کی صفائی دینے لگی۔ میں بد کردار نہیں ہوں ارباز۔ وہ شخص میری محبت تو ہو سکتا ہے، لیکن محبت بے ایمانی کے درجے کو نہیں چھو سکتی۔ وہ میرا ماضی ہے جسے بدگمانیوں نے نگل لیا۔ آپ سے نکاح کرتے ہوئے میں نے یہ خواہش نہیں رکھی تھی کہ میں پلٹ جاؤں گی۔ میں آج بھی اسی پر قائم ہوں۔ اس نے روتے ہوئے سر دروازے پر ٹکا دیا تھا، اور وہ شدت سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا اور اسے جلدی سے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں محبت کا سودا کرنے والا شخص نہیں ہوں کرن۔ میری نیت چاہے جو بھی تھی، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اتنی محبت کہ اگر 100 لوگ بھی میرے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کرن کہ اگر ساری دنیا میری بد کرداری کے الزام میں میرے مخالف کھڑی ہو جائے تو تم میرے ہاتھوں کو تھام لینا۔ تم مسکراتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ سیاہ ماضی میں ڈوبا ہوا ارباز خان تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا مستقبل ہے۔ وہ کافی دیر حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ رو رہا تھا اور وہ خود بھی رو رہی تھی۔ مقدر نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چنا تھا، اور محبت ان کو ملانے کے لیے ایک سیڑھی بن گئی۔ اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے کسی بھی جنید کے حوالے نہیں کرے گا، اور اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ سامنے موجود شخص بھلے اسے نہ جانتا ہو، لیکن آج وہ اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور یہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ کبھی کبھی محبت بے پناہ ہو کر بھی اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر یقین کا ایک ذرہ رکھتا ہے۔ محبت کو بدگمانیوں کی نظر نہ ہونے دے۔ محبت کھو جانے والوں پر دوبارہ مہربان نہیں ہوا کرتی۔